Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنذ جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله
إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menunaikan salat sunat Aidil Fitri. Mula-mula sekali kita niat salat sunat Aidil Fitri. Usolli sunatan Aidil Fitri raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu pada rakaat yang pertama kita takbir rakaat ihram, Allahu akbar, baca doa iftitah, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Lepas itu takbir sebanyak 7 kali. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, kita baca, imam akan baca Al-Fatihah, lepas itu imam akan baca surah, makmum baca Al-Fatihah. Bermakna kita takbir pada rakaat yang pertama 7 kali dan membaca subhanallah walhamdulillah sebanyak 6 kali. Manakala pada rakaat yang kedua pula kita akan takbir sebanyak 5 kali. 5 kali dan membaca subhanallah walhamdulillah sebanyak 4 kali. Selanjutnya kita membaca, imam akan baca Fatihah, imam akan baca surah, makmum akan baca Al-Fatihah. Betul, Al-Fatihah 2 rakaat. Itu saja ke solat sekarang. Usalli sunnatan Aidil Fitri asabakumullah. Assalatu la ilaha illallah. Usalli sunnatan Aidil Fitri Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفجر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا من الإيمان وأمسنا من الإيمان ونخرجنا من الدم مع الإيمان. اللهم إني أعوذ بك من العذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدي وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكارة الموت والنجاة عن الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Istri dan anak-anakku yang dirahmati Allah selalu, hari ini kita berpesan kepada diri kita untuk kita menyeru kepada sekalian kita agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu benda yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Karena hasil daripada ketakwaan inilah akan membentuk jati diri kita untuk menjadi insan yang soleh di atas muka bumi Allah, dan akhirnya kita akan menempatkan diri kita di akhirat kelak bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Khutbah pada hari ini akan berbicara tentang kasih sayang sebagai pelengkap kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Istri dan anak-anakku, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmatnya dapat kita bersama-sama sekali lagi pada musim raya pada tahun 1441 Hijrah kali ini. Selalunya kita berhimpun menunaikan salat sunat Idul Fitri di masjid-masjid dan di surau-surau seluruh negara. Namun pada hari ini, pada pagi yang bertuah ini,
pada pagi yang hening ini kita bersama menunaikan solat sunnah Idul Fitri di rumah masing-masing. Inilah yang dikatakan rahmat Allah, fadilah Allah, walaupun di sebalik dugaan yang diberi kepada kita melalui COVID-19, namun ada benda yang lebih baik yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita pada hari ini, yang mana jika kita lihat, kita bersama di bawah satu bumbung bersama dengan ahli keluarga kita. Kita bersama-sama menunaikan segala perintah Allah yang wajib dan yang sunat. Contohnya sebulan kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita bertarawih di malam harinya, dan pada hari ini kemuncaknya adalah kita menunaikan solat Idul Fitri bersama-sama dengan keluarga kita. Walaupun kita tidak dapat ke masjid-masjid dan juga ke surau-surau, namun ianya tetap kita laksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Anak-anak dan istriku, pada bulan Ramadan yang telah kita lalui bersama, sepanjang hari kita berada di dalam perintah PKP selama sebulan di bulan Ramadan, dapat kita bersama dengan ahli keluarga kita, dapat kita bersama menunaikan segala apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan kali ini ramai-ramai kita berkumpul, yang mana sebelum ini masing-masing sibuk dengan tugas-tugas bekerja dan belajar, tanpa kita dapat berkumpul sepanjang bulan Ramadan. Namun pada bulan Ramadan kali ini kita dapat berkumpul bersama. Kita dapat makan bersama, berbuka bersama, bersahur bersama, dan pada hari ini kita dapat menunaikan solat sunat Idul Fitri bersama dengan ahli keluarga kita. Daripada sini kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala cuba memberi kita satu petunjuk bahawa kita perlulah dalam mood silaturahim sesama keluarga kita, dan kita meriahkan ia tanpa sebarang prejudis. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Anak-anak dan istriku, inilah antara keindahan Islam yang membawa rahmah kepada semua anggota masyarakat, anggota keluarga kita. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, dan tiada kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmah bagi sekalian alam. Istri dan anak-anakku. Daripada ayat tersebut kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita supaya kita menjadi rahmat bagi sekalian alam. Apa yang dimaksudkan dengan rahmah untuk sekalian alam? Rahmah untuk sekalian alam ini bermakna kita berbuat baik, mengadakan hubungan yang baik sesama makhluk di alam ini. Tak kiralah sama ada manusia, sama ada haiwan, sama ada tumbuh-tumbuhan. Maknanya kita laksanakan ia dengan penuh rahmah. Sesungguhnya manusia itu lahir ke dunia ini dengan adanya mawaddah dan rahmah, yaitu cinta dan kasih sayang. Maknanya kita perlu ada rasa cinta, kita perlu ada rasa kasih sayang sesama kita. Sama ada antara keluarga kita, ibu bapa, anak-anak, adik-beradik, saudara mara, dan seterusnya, ahli-ahli komuniti kita setempat, yaitu jiran, terdekat, dan lain-lain lagi. Di sini kita perlu memeriahkan silaturahim itu, bukan memutuskan silaturahim. Maknanya kita kena berprasangka baik, jangan berprasangka jahat.
Dan kita kena meninggalkan apa-apa rasa di hati yang jahat, ambil yang baik. Kalau nak mengikutkan kepuasan hati kita adalah hidup di dunia ini, hari-hari kita tidak puas dengan kehidupan kita, tak kira dalam apa konteks sekalipun. Walau bagaimanapun, ianya perlu kita puaskan dengan kita mengabdikan diri kita kepada Allah, kita pertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita sentiasa berprasangka baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seseorang bapa tidak mungkin akan berpenat lelah mencari rezeki untuk kelangsungan hidup keluarganya. Seseorang guru tidak akan bertungkus lumus mendidik pelajarnya, dan seorang sahabat tidak akan bersusah payah menggembirakan sahabatnya. Dan seorang ibu, yang terutama sekali seorang ibu, tidak akan bersusah payah mendidik anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya, membesar anak-anaknya, melahirkan anak-anaknya ke muka bumi ini dengan satu kesakitan yang sangat dahsyat. Hinggakan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita bahawa seorang ibu yang melahirkan anak itu, maka hapuslah segala dosanya. Begitu besar pengorbanan seorang ibu bapa, seorang jiran-jiran, seorang rakan taulan, seorang sahabat, seorang adik-beradik kita. Jadi kita perlu menjaganya dengan baik. Rasulullah SAW menerangkan perihal kasih sayang orang beriman dengan sabdanya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tawahumihim wa na'azufihim masalul jasad idza ishtaka minhu us'un tada'a lahu sa'irul jasadi bil bisihari wal humma. Maksudnya, perumpamaan seorang mukmin sesama mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihani dan menyayangi seumpama satu badan. Apabila ada salah satu anggota badan yang menanggung kesakitan, maka seluruh badannya akan turut terasa, yakni tidak akan tidur dan terasa panas, yakni merasakan sakitnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada hadis Rasulullah ini, itu menunjukkan bahawa kasih sayang itu ibarat satu badan. Tanpa salah satu anggotanya, maka cacatlah badan itu. Dan jika salah satu anggotanya sakit, maka sakitlah seluruh badan itu. Jadi begitulah kita dalam institusi kita, institusi keluarga, institusi masyarakat, dan seterusnya hingga ke institusi negara. Bermakna kasih sayang adalah satu benda yang amat penting di dalam kehidupan manusia ini. Tanpa kasih sayang, manusia akan pudar. Manusia tidak akan bercahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah meraihkan wujudnya kelebihan kasih sayang sesama manusia. Manusia dicipta dalam pelbagai bangsa, bahasa, keturunan. Mereka dikurniakan peranan masing-masing bagi memakmurkan bumi Allah. Oleh karena itu, kita perlulah tahu peranan kita masing-masing. Contoh, dalam institusi keluarga kita, seorang bapa berperanan sebagai seorang bapa yang mana fokusnya mencari rezeki untuk membesarkan anak-anaknya, supaya anak-anaknya menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, selain mendapat ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Seorang ibu yang mendidik dengan penuh kasih sayang
Seorang ibu, ia memberi segala pengajaran-pengajaran untuk membentuk jati diri, membentuk nilai-nilai murni di dalam diri anak-anaknya. Seorang anak yang sulung, ia adalah contoh kepada keluarganya. Anak yang sulung perlu juga kadang-kadang menjadi pengganti. Jika anak sulung itu wanita, ia perlu menjadi pengganti kepada ibunya. Jika anak sulung itu lelaki, ia perlu menjadi pengganti kepada ayahnya. Itulah besarnya peranan anak sulung di dalam keluarga. Seterusnya, anak pertengahan, anak kedua, anak ketiga, atau anak keempat. Mereka-mereka ini perlu malah menjadi penghubung di dalam adik-beradik, antara anak sulung dengan anak yang bongsu dan anak-anak yang lain. Peranan masing-masing Allah Ta'ala telah berikan, maka kita perlu bijak memikul tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan. Andai kata kita tidak menunaikan tanggungjawab amanah yang diberikan oleh Allah SWT, maka apabila kita mati kelak, kita akan dipersoalkan, dan yang paling pasti kita tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan anak bongsu. Anak bongsu selalunya dikaitkan dengan anak yang banyak fokus kasih sayang. Itu perkaitan-perkaitan dalam masyarakat. Tapi pada hakikatnya, ibu bapa tidak pernah memilih kasih antara anak-anaknya. Kerana ibu bapa ini tahu yang mana anaknya kelebihan dan keburukan, kelemahan. Jadi ibu bapa ini kadang-kadang cuba menutup kelemahan anak-anak yang lain dan cuba membuka kelebihan anak-anak yang lain, supaya anak-anak ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada anak yang akan merasa dirinya inferiority complex, yaitu merasa rendah diri. Walaupun kadang ada di antara anak-anak ini yang kurang bijak di dalam pelajaran dan kurang mendapat pekerjaan yang baik. Walau bagaimanapun, peranan ibu bapa ini akan menyeimbangkan anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak akan terasa rendah diri, besar diri, dan sebagainya. Ini yang dikatakan duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Istri dan anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan hari raya ini dengan melakukan amal-amal soleh dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya bukan lesen untuk kita melakukan sebarang perbuatan tanpa batas. Hari raya juga bukan masa untuk kita membalas dendam dengan makan
sepuas-puasnya. Islam berbeda dengan agama-agama lain. Ada batas dan sempadan yang perlu kita sentiasa jaga dan berwaspada. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang memelihara kehormatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad aflahal mu'minun allazi hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil la'wi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyang dan mereka menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Daripada ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, dapatlah kita fahami dan ambil iktibar bahawa untuk menjadi orang yang beriman, maknanya kita perlulah khusyuk dalam sembahyang. Kadang-kadang kita tidak pernah meninggalkan sembahyang, tetapi kita tetap melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini yang dikatakan khusyuk dalam sembahyang. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu apa itu khusyuk di dalam sembahyang. Khusyuk bermakna kita sewaktu kita menunaikan solat, kita tak pernah berfikiran benda-benda lain, kita tak pernah bercelaru apa-apa dengan kerja buat seharian kita, makna kita fokus dengan ibadah solat kita itu. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman kepada kita agar kita menjaga perkataan, menjaga perbuatan yang sia-sia. Apa yang dikatakan perbuatan yang sia-sia? Maknanya perbuatan yang tidak menguntungkan, yang tidak mendapat keredaan Allah, yang tidak mendatangkan pahala kepada kita. Berbagailah perbuatan-perbuatan yang sia-sia ini. Contohnya melakukan maksiat, tidur berlebihan juga adalah perbuatan yang sia-sia. Kerana ketika kita tidur itu, kita telah merugikan masa kita. Karena kita tidak boleh merugikan masa. Ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Wal-'Ashr. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali mereka-mereka yang berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Di sini banyak pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah Al-Asr tadi. Jadi sama-samalah kita mengambil iktibar daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah difirmankan kepada kita, yang telah difahamikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ardallahumma anil arba'atal Khulafa Rashidin Sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman ala Ali bin Abi Talib wa an azwaj nabiyyina al-mutahhar min al-adnas wa an ahli baiti wa qurabatihi wa an sa'ir sahabatil akramin والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلحوا ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر سلاط المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وأعل كلمة المحبين وأدم لهم العزة والتمكين اللهم اهدنا سبلنا سلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما صهار منها وما بطن اللهم أنزل الرحمة والسكينة والسلامة والعافية على عبدك العارش شريعتك مليكنا Ketua Dunia Muhammadiyah Sultan Kedah Sultan Salahuddin. Ya Allah, kami memohon agar dengan rahmah dan perlindungan semua negara kami ini dan seluruh rakyat dalam keamanan dan kesejahteraan. Tamatkanlah wabak C-19 yang melanda negara kita, negeri kita dan tempat kita. Semoga dengan segalanya akan diberi keselamatan untuk seluruh umat Islam, seluruh umat manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Sahabat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.